अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक ने। होर सुनाओ अम्मी अबू भैन भरा सारे राजी बाजी ने, हसाए सारे ठीक ठाक ने। उम्मीद करती हूँ अल्लाह करे सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हैगी। हाँ जी अज का व्लॉग शुरू करा मैं अपने शाम के खाने का। ठीक है जी असी अज बना रहे है टिंडे गोश्त, कट्टे का गोश्त वा ते टिंडे लैके आई हाँ बाजारों। अज मैं गई सी बाजार सब्जियां सुब्जियां लैन वास्ते ते टिंडे करेले शिमला मिर्च समान सारा मैं लैके आई। राशन घर का खत्म होया सीगा। हाँ जी गोश्त ते प्याज पाते अदरक लसन हरियां मिर्चा टमाटर नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ मैं ना डब्बे के पा लिया नहीं थल्लों ही। तो फिर उपर ना समान फिर जो आ जाता वा ना तो थल्ले फिर बच्चे लैके नहीं जाते है, कह देंगे भी साडियां ना लत्तां दुखदियां। हाँ जी ये मसाले भी असी सारे विच पाते है। तो मैं ना पानी ले आवा, टूटी तो पानी नहीं है। नूर फातमा थल्लों की डोल नहीं दे के जा पानी वास्ते। मैं पानी ले लवा हुण ते पान वास्ते। हाँ जी हाँ जी यह डब्बे ही पानी पा के मैं पाती हूँ क्यों ये जो मसाला लग्या वा होंगे भी अजाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद्धा डब्बा अस पानी का पाता वा, मिर्च मसाला सारे पाते थल्लों मैं पा के ले ही सी। तो हम कुकर की लगा दी असी सीटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ जी अग जला ली हुई सी हम स्पीड कर दी है। डक 2-3 फिरदी होर बिच हाँ जी फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ जी सीटी लगाती है। तो 8 मिनट बाद असी खोल के देखा अल्लाह करे साडा गोश्त लहरा ही है वा हो जाएगा 8 मिनटा हो जाना है वा। तो फिर असी भोनी के पावे टींडे। अज पहली बारी नवी सब्जी बनाने लगे है टींडे को। A few moments later. गोश्त हो गया वा माशाअल्लाह। तो अगर पानी हैगा पानी खुश्क होंदा वा तो फिर ना असीं विच घे पाते है। जाते ना मैं टिंडे धो लिया वा। टिंडे ही बहुत महंगे है 240 रुपये किलो। मैं फिर अद्धा किलो लै ले टिंडे। मैं चलो गोश्त ना सोहने लगते है टिंडे। सर्दियों में शलजम गोश्त ते गर्मियों टिंडे गोश्त। जो मैं एक बार शुगर का चैकअप कराने गई ना अपना डॉक्टर वास्ते तो उदो ना जाने कि शलजम गोश्त बनाए थे। डॉक्टर कहना काले ना रोटी खाधी। मैं टिंडे गोश्त नाल सैरा नाल बैठी कहती नहीं डॉक्टर साहब शलजम गोश्त नाल रोटी खाधी। मैं कहा हाँ डॉक्टर साहब मेरे दिमाग से पता नहीं की बनया मैं पकाया कुछ होंगे तो मैं कहती कुछ होंगी है। मुड़ के फिर मैं कह दिता मैं टिंडे गोश्त बनाए थे बीपी हाई होया सी ना। मैं डॉक्टर ने भी दसिया मैं भुल जाती मेरे सामने चीज पई होंगी मैं कहती कुछ तो करती कुछ। मंजी टुटी है। तू मारा बैठी सी टुटी है। नहीं मेरे वजन ना नहीं मां दे वजन ना रोटी महान बैठी पावे तेन पावा विच ही हो गया।
ਮਾਨੋ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ। ਮਾਨ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਹੈਨਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਗੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਓਹੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਦੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਏ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਲਾ ਅੱਜ ਬਸਤਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੋਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਟਿੰਡੇ, ਕਰੇਲੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹੀ ਲਈਆਂ। ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਦਰਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸੀ, ਕੌਣ? ਧਨੀਆ ਉਹ ਲਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਸੰਦ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿੰਡ ਪਸੰਦ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਕਾਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਮਿੱਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਸਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਾ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਗ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, 1400 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ। ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੈਗ ਕਾਲਜ ਬੈਗ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ 11ਵੀਂ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ 4 ਨਹੀਂ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਤੇ 5ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਗ ਬਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਓਏ ਮਾਨੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਲਦੀ, ਘੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਲਦੀ 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 ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਖਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਮਾਨ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੂਰ, ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਘੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੰਮਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਵੈਂਡਲੀ ਪੋੜੀ ਤੇ ਆ। ਅਮਾ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਮਸੂੜੇ ਦਾ ਹੋਰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਸੂੜਾ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮਿਸਵਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਲਿੱਪ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਮਸੂਮ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਸ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਣੋ ਹੈਗੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਣੋ ਵੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਾਣੋ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਧੀਏ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪੇ ਐਸਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੋਟੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੋਟੀ ਲੈਣੀ ਛੋਟੀ
ਵੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁੰਨੀ ਲੱਗ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਅਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਆ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ ਬੁਰਾ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੋ ਘਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਲਾਈ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਏ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਸਾਈ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਓ ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਟੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਕੱਢ ਤੇ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਆ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੇਖਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਸਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈਏ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਲੱਗਾ ਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਾ ਚਾਚੀ ਇਹ ਚੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪਾ ਲਓ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਜੇ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੇ ਚ ਸਿੱਟਣੀ ਅੱਛਾ ਖਾਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਚ ਦਵੋ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਚਣਾ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜੀ ਬੈਤੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਧੋਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕੋਡ ਆ ਮਿਸਬਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਏ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਭੁਨਵਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਿਸਮਿल्लाह ਸੀਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਯਖਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਢਲ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਗੀਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਆਟਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।